Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear kids, in this video we are going to learn second series of names of Allah. If you want to watch the previous series, the link has been provided in the description box. You can go and watch the video. Okay, my dear kids, so let's begin with 11th name of Allah, that is Al-Khaliq. Arabic pronunciation of this word is Al-Khaliq. In English, the creator. And in Urdu, تخلیق کرنے والا. تخلیق کرنے والا. میرے پیارے بچوں، تخلیق کرنے والا کا مطلب پیدا کرنے والا. One who creates the whole world. The whole living things, non-living things. The next word of Allah is Al-Bari. Al-Bari. In English, the originator. And in Urdu, جان ڈالنے والا. الباری میرے پیارے بچوں کسے کہتے ہیں؟ originator کو. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جان ڈالا، اس لیے ہم اللہ کو originator کہتے ہیں. نہ صرف انسانوں میں بلکہ تمام مخلوق میں. مخلوق نار، مخلوق تین، مخلوق نور، یعنی روشنی. اللہ تعالیٰ نے ان مخلوق میں بھی جان ڈالا جن میں نور ہے، جو روشنی، نور سے یعنی روشنی سے پیدا کیے گئے، جو مٹی سے پیدا کیے گئے یعنی کہ ہم انسان، اور جو نار یعنی آگ سے پیدا کیے گئے. آگ سے کون سی مخلوق پیدا کی گئی ہے؟ شیاطین. الباری originator. اللہ از دا originator. ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں. دا نیکسٹ نیم آف اللہ از المصور. دا فیشنر. صورت دینے والا. میرے پیارے بچوں، صورت دینے والے کا کیا مطلب ہوا؟ صورت یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ٹیکسچر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی شکل الگ ہوگی، آپ کے پیرنٹس کی شکل الگ ہوگی، آپ کے سبلنگس، آپ کے برادر، ان کی شکل الگ ہوگی، میری شکل الگ، سب کی شکل الگ ہوتی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصور، فیشنر. اللہ تعالیٰ نے فیشن کیا نا، یہ ایک فیشن ہوا. آپ دیکھتے کوئی ڈیزائن نیو آتا ہے مارکیٹ میں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیزائنر. اس نے نیو ڈیزائن دیا. سیم اللہ تعالیٰ نے فیشن کیا نا. ہر ایک کا الگ الگ شکل ہوتا ہے، ہر ایک کا ٹیکسچر الگ ہوتا ہے. کسی کی ناک الگ ہوتی ہے، کسی کے کان الگ ہوتے ہیں، کسی کی خوبصورتی، کسی کی اسمائل. اگر ان کا رنگ فیئر نہیں ہے، ڈارک اسکن ہے، تو اس میں بہت زیادہ ان کے ناک اچھے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فیشنر ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس پہ کیا چیز اچھی لگے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ طرح سے ڈیزائن کیا. دس از کالڈ فیشنر، صورت دینے والا. دا نیکسٹ نیم آف اللہ از الغفار. میرے پیارے بچوں، الغفار کا کیا میننگ ہے؟ دا آل اینڈ آفٹ فار گیونگ. اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ درگزر کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو جتنی دفعہ بھی ہم اللہ سے سوری کہہ دیتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. درگزر مینس معاف کرنا. آفٹ فار گیونگ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ اکثر ہمیں معاف کر دیتا ہے. ہم نے آج جھوٹ بولا، پھر اللہ سے سوری کر دیا، اپنے پیرنٹس سے سوری کر دیا کہ امی میں نے آپ سے یہ جھوٹ بولا تھا، پاپا میں نے آپ سے یہ جھوٹ بولا، سوری. تو پاپا بھی معاف کر دیتے، وہ بھی معاف کر دیتے. سم ٹائم ہمارے پیرنٹس ہم سے غصہ ہو جاتے کہ اتنا جھوٹ بولنا صحیح نہیں ہے. دیٹس ٹرو، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. بٹ اللہ تعالیٰ سے ہم جتنی دفعہ کہیں گے اللہ سوری، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ forgive us. That is why we call Allah Al-Ghaffar. And we don't just say Al-Ghaffar. Allah has given this name himself. اللہ نے خود سے یہ نام خود کو دیا ہے، الغفار. یعنی اللہ بہت معاف کرتا ہے. جب بھی ہم معافی مانگیں گے اللہ ہمیں معاف کر دے گا. ایک حدیث باری میں آتا ہے میرے پیارے بچوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. 70 ماہوں تو ایک مثال کے لیے دیا گیا، فار این ایگزامپل تو ہم ایسے ہی بولتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے پیرنٹس آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ کی ماں آپ سے کتنا زیادہ لو کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو بہت بہت زیادہ کرتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے جب کبھی بھی ہم اللہ سے سوری کہتے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم انسان ہیں نا میرے پیارے بچوں، وی آل آر ہیومن بینگس. تو ہم سے کیا ہو جاتی ہیں؟ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم مسٹیکس کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں سوری بھی کہہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں نیمز یاد کرنے. واپس سے نیم پہ آتے ہیں. کیا نام ہے؟ الغفار. اٹ مینس فار گیور. ٹھیک ہے.
The next name of Allah is Al-Qahhar. It means subduer. It means subduer, जो काबू में रखता है, तमाम इंसानों को जो काबू में रखता है, अपने कंट्रोल में. सबडूअर हम कह सकते हैं जो कंट्रोल में रखता है, जिनके सबमिशन में सारी चीज़ें आती हैं, तमाम की तमाम चीज़ें जिनके कंट्रोल में आती हैं, हम उसको अल क़हार कहते हैं. क्या कहते हैं? अल क़हार. लाइक इन आवर हाउस, इन ऑल ऑफ अस, राइट, हम सभी के घरों में क्या होता है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स में भी जो हमारे बड़े होते हैं, वो हमारे घर के कंट्रोल, हमारे घर को कंट्रोल करते हैं. तो अल्लाह इज़ द सबडूअर ऑल ऑफ अस, राइट. अल्लाह इज़ अल क़हार. द नेक्स्ट नेम ऑफ अल्लाह इज़ अल वहाब, द गिवर ऑफ गिफ्ट्स, अता करने वाला. जब कभी भी आपको आपके फ्रेंड्स कोई गिफ्ट देते तो आप कहते हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देता है. ही इज़ अ गिफ्ट पर्सन. शी इज़ द गिवर पर्सन ऑफ गिफ्ट्स, वो गिफ्ट देने वाली है. अल वहाब इट मीन्स द गिवर ऑफ गिफ्ट्स. अल्लाह ताला गिफ्ट्स देता है. जब कभी भी हम अल्लाह ताला से कुछ भी मांगते हैं तो अल्लाह वो हमें देता रहता है. हम अगर सॉरी कह देते हैं उस पर भी देता है. अगर हमने कुछ बुरा करना चाहा और नहीं करते तो अल्लाह ताला उस पर भी हमें गिफ्ट देता है. गिफ्ट में इट मीन्स इट कंसिस्ट्स लॉट्स ऑफ सवाब, बहुत सारे सवाब शामिल होते हैं. सो मेरे प्यारे बच्चों, द नेक्स्ट नेम ऑफ अल्लाह इज़ अर्रज़ाक़. अर्रज़ाक़, द प्रोवाइडर, रोज़ी फ़राहम करने वाला. रोज़ी फ़राहम करने वाले का क्या मतलब हुआ? जो अपने बंदों को रोज़ी देता है. प्रोवाइडर, जो प्रोवाइड करता है. सपोज़ आपको आपके फ्रेंड ने एक पेन प्रोवाइड किया तो वो प्रोवाइडर हुआ ना आपका. किसी भी उनके पास कैसे भी आया, उन्होंने प्रोवाइड किया. बट अल्लाह इज़ द रियल प्रोवाइडर. अल्लाह ताला सबको प्रोवाइड करता है. व्हाट इज़ रिस्क, जिससे हम खाना खाते हैं. ठीक है, इसलिए हम अल्लाह को अर्रज़ाक़ कहते हैं, रोज़ी देने वाला, जो हमें ज़रिया माश देता है. ओके, नेम क्या है? अर्रज़ाक़. द नेक्स्ट नेम ऑफ अल्लाह इज़ अल फ़त्ताह. अल फ़त्ताह, इन इंग्लिश द ओपनर, एंड इन उर्दू मुश्किल कुशा. मुश्किल कुशा किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जो हमारी परेशानियों को, हमारी डिफ़िकल्टीज़ को, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको जो दूर करता है, उसको हम मुश्किल कुशा कहते हैं. उसको हम अल फ़त्ताह कहते हैं. अरबिक में अल्लाह का क्या नाम है? अल फ़त्ताह. उर्दू में हम उसको क्या कह सकते हैं? मुश्किल कुशा. एंड इन इंग्लिश द ओपनर. ओपनर का मतलब तो आप कहेंगे वन हु ओपन्स समथिंग, जो कुछ खोलता हो. तो अल्लाह क्या खोलता है? अल्लाह हमारी जो परेशानी होती है, हमारी जो डिफ़िकल्टीज़ होती है, उसको वो क्या करते हैं? दूर करते. इस तरह एक इट मीन्स वो खोलते हैं ना, ओपन करते हैं. हमारी एक परेशानी को उन्होंने दूर कर दिया. सेकंड आती है, फिर उसको ओपन किया, मतलब वो भी ओपन हुई और वो क्लोज़ हो गई, दूर हो गई. इसको हम मुश्किल कुशा कहते हैं. ओके मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, प्लीज़ राइट डाउन योर valuable comment in comment section. The next name of Allah is omniscient. Omniscient, सब कुछ जानने वाला, वसी इल्म वाला. ठीक है, मैंने इसकी हल्की उर्दू बता दी. क्या होती है? वसी इल्म वाला, जिसके पास तमाम तरह का इल्म हो. उनके पास, अल्लाह के पास ये भी इल्म है. इस वाले बंदे को, जिसका नाम मान ली, सपोज़ कीजिए माय डियर किड्स, एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है, एक का नाम हमने शमा रखा है, एक का नाम हमने रात रख दिया, एक का नाम दिन रख दिया. कुछ भी हमने नेम रख दिया एक्स वाई जी सपोज़ करने के लिए. तो अल्लाह ताला इसके भी प्रॉब्लम्स को जानता है, इसकी भी अच्छाइयों को, क्वालिटीज़ को जानता है, और वाई की भी क्वालिटीज़ को जानता है. इसलिए हम अल्लाह को क्या कहते हैं? ऑमनीसिएंट. जब हम अल्लाह को अल्लाह के नेम से याद करते हैं कि या अल्लाह यू आर अल अलीम, यू आर द ऑमनीसिएंट, प्लीज़ गिव अस सम इल्म, प्लीज़ गिव अस सम नॉलेज, तो अल्लाह हमसे खुश होता है, क्योंकि हम अल्लाह को उनके क्वालिटी नेम से याद करते हैं. दैट्स वाई आई मेड दिस सीरीज़. होप प्लीज़ माय डियर किड्स learn these names. It makes us good, great, right?
The next name of this series is, which is the last one, Al-Qabiz. Al-Qabiz. In English, withholder. In English, withholder. It means in Urdu, रोज़ी तंग करने वाला. क्या मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? रोज़ी तंग करने वाला. सपोज़ इन स्कूल और इन एनी वेयर, जहाँ पे भी आपसे एल्डर होते हैं, आप भी अपने छोटे भाई बहनों के एल्डर होते हैं, तो आप उनको क्या करते हो? मना करते हो कि ये मत करो, ये मत करो, राइट? अगर अच्छी चीज़ है तो ये कर सकते हो. तो अल्लाह ताला क्या है? अल-काबिज़ है, हमें रोक सकता है, किसी भी चीज़ से हमें रोक सकता है. अल्लाह हमें मना करता है, रोज़ी तंग कर देता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बात नहीं मानते, जो अल्लाह ने हमें कहा है कि ये करिए, उस चीज़ पे हम नहीं रहते हैं, तो अल्लाह हमें रोक सकता है. वन हु रेफरेन फ्रॉम गिविंग, देने से अल्लाह हमें क्या कर देता है? रोक देता है. अल्लाह ताला हमें नहीं देगा तो फिर हम नहीं कुछ कर सकते ना. तो अल्लाह की ये नेम हमें क्या बताते हैं कि अल्लाह ताला देने वाला भी है, अल्लाह अल वहाब है, और अल्लाह अल काबिज़ भी. अल्लाह देने पर भी कादिर है और अल्लाह लेने पर भी कादिर है. अल्लाह ताला रोज़ी तंग भी कर सकता है और दे भी सकता है. जब हम अल्लाह को इन नेम से याद करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और हमें इनसे याद करना चाहिए. ओके माय डियर किड्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन अल-काबिज़ नाम के साथ ख़त्म होता है. If you know the 21st name of Allah, write down in comment section. Hope you like this video. Please share and subscribe.